अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद दरम च पे सेहत बरोग ये पजरुन ब खुशहाल ये और पुरम न भाई अल्लाह देव की चे मंग द अमन सर उसुटोल बंगा संग चिता सुता पतरा च द स्टाइकोमेट्री चैप्टर शुरू करे रे और द खुशखबरी खबर दा चनन जमंग लास्ट टॉपिक दे रे चैप्टर और टॉपिक से रे थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल यील्ड कम बच रुस्तो मंगा परसेंटेज यील्ड त हम कन्वर्ट को द यील्ड जनरल माने चे कम दा प्रोडक्शन दे से पैदावार ते होई उस दल तप स्टाइकोमेट्री के या केमिकल रिएक्शंस की यील्ड से तवाई नो रिएक्शन मंगसला लगाओ प्रोडक्ट द पारा जमंग प्रोडक्शन से शेवी प्रोडक्ट्स भी नो यील्ड मतलब दे द अमाउंट ऑफ समथिंग सही दा दल तले अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन के चिसुमरा प्रोडक्ट प्रोड्यूस की गिदा कत से शेवाई यील्ड वाई नो द टोल ना अवल मंगा यील्ड डिफाइन को यील्ड से शेरे व्हाट इज यील्ड नो द यील्ड ना मुराद दल तरे द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स दुमरा रिएक्टेंट्स से राखड़ी दी दे ना सुमरा प्रोडक्ट जोड़ीगी द अमाउंट से शेवाई यील्ड वा उस थ्योरेटिकल यील्ड से शेरे अवल दा डिफाइन कई थ्योरेटिकल यील्ड माने लगजान पोया कई यो रिएक्शन दे दल तजा कोमा वक्त पाने बसर से कोमा दा ससो एग्जांपल नंबर दा पे थ्योरेटिकल यील्ड बान एग्जांपल नंबर 1.14 दा बसर से सॉल्व कोमा दा प 12 दे शिकिरे द थ्योरेटिकल यील्ड सही नो एग्जांपल से दा से दर कड़े एग्जांपल न बैतास पोए शि थ्योरेटिकल यील्ड से तवाइल बे पखपला वाने जल द डेफिनेशन वोली कले शमा एक्सप्लेन बम शो डेफिनेशन पे यो टाइम बानी बहुशी का क्वेश्चन इन नजर से कड़े दे टोल फोकस पे मैग्नीशियम कड़े दे वे मैग्नीशियम रिएक्शन कई द ऑक्सीजन सरा को पा एक्सेस के यानी ऑक्सीजन एक्सेस रीजन दे कम शेच एक्सेस रीजन तो पाक बांधे द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट न डिपेंड के पर लिमिटिंग माने नो फिर क्वेश्चन के तास ऑलरेडी वेली दी दा एक्सेस दे दा लिमिटिंग दे बार हाथ सब जमन कार रचता फुजिया तलकान दा उच सर तो मैग्नीशियम याते दे ऑक्सीजन त खुद सर अडो से बात से न के नो दा द क्वेश्चन इस न ऑक्सीजन वो खडेर दे ऑक्सीजन टेंशन माल है दा पर एक्सेस करे नो वो दुमरा मैग्नीशियम दे दा बते 100 ग्राम दा जम प्रोडक्ट देखना दा बते 100 ग्राम जोड़ीगी कदा दा ग्राम ज मालूम कमा द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ना द कशी तबस शेवाई थ्योरेटिकल यील्ड बोरतवाई नो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ने मंग मालूम होले शु यस बैलेंस केमिकल इक्वेशन खो माता हुई छ दा मोल्स तक कन्वर्ट कम दा मोल्स तक कन्वर्ट कम नो खो माता हुई छ 2 मोल न दा 2 मोल जोड़ीगी ठीक छरा को जमाना को प्रोग्राम्स की गोफ्ते कना नो जमा तरीक़ेकार बसी द थ्योरेटिकल यील्ड याद साथ ही वरे दा सबल से शेन दे दा गजोड़ मास कन्वर्जन दे द यो शी रिएक्टेंट मास be दर कड़े द प्रोडक्ट मास be दर नगवाड़ी अका शेद दा सन्नवे देखा खुदल ते वला नवे नंबर कड़े रे थ्योरेटिकल यील्ड नुस्ता से अप्रोच बसी द दना बजान त मोल्स जोड़ के सबते जोड़ के मोल्स बते जोड़ के बियाबा द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ना हेल्प वाले और द बते मोल्स कैलकुलेट के बिया बे कन्वर्ट के ग्राम्स ता नो मोटर वे वरता जोड़ा छवा कना दा थ्योरेटिकल यील्ड द मालूम होलो तरीका कार दे नो थ्योरेटिकल यील्ड से शेदे रुस्ते मालूम हो द एग्जांपल बजा साल को मखा थ्योरेटिकल यील्ड सबल से शेन दे कि द बैलेंस केमिकल इक्वेशन पर मदद सरा द प्रोडक्ट अमाउंट त कैलकुलेट की विदाउट डूइंग एन एक्सपेरिमेंट की मंग से एक्सपेरिमेंट को बगैर द एक्सपेरिमेंट ना सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन और पेन इस्तेमाल के और प्लस यो कैलकुलेटर अंदर सरा सही दा द थ्योरी छोरा टोला कना द यील्ड तबस शेवायु थ्योरेटिकल यील्ड डेफिनेशन ही के शावा थ्योरेटिकल यील्ड से शेरे द सुमरा रिएक्टेंट्स सुमरा प्रोडक्ट जोड़ीगी खो प कागज बांधे सही दा को पेन प कागज बांधे दा कत शेवाय थ्योरेटिकल यील्ड वाई ठीक दा दल तगोरे दा बो संगा द सॉल्यूशन बची नुजान सरा डेटा वाले सॉल्यूशन बे संगा कवई माले से शेरा कडी डेटा जान सरा उली गई माले राकड़ी दीछे मास ऑफ मैग्नीशियम राकड़े मास ऑफ मैग्नीशियम अगर आकड़े सुमर दे 1.92 ग्राम माता को पता रहे जना बजर द मोल्स जोड़ो मा न मोलर मास रहता पकार देख ना पता मोलर मास ही बोली गई मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम सुवी 24 भी कना 24 ग्राम पर मोल अखपल एटॉमिक मास ही देखो ग्राम्स के बेवाले न मोलर मास बशी मोल्स बे मालूम कम सब मालूम कमा मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नो मोल्स दसी m/m ही कना सही दा वडू के n दे दा m/m दे यानी मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ठीक दा खवार से के फार्मूला मंगनी लिखो डायरेक्ट के कवई 1.92 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 24 ग्राम पर मोल ग्राम बदे ग्राम सर दणियाशी सही दा और सब बते जुड़शी मोल्स बदे बखबला जुड़शी देना सराजी 0.08 मोल्स
دومره مول شو څه شی شو دومره مول شو کوم ځای ته ورسېدم دې ځای ته راورسېدم اوس به د بیلنس کیمیکل ایکویشن نه تپوس کوم د دوه مول نه دوه جوړېږي د دومره نه به دومره جوړ شي صحیح ده نو دې ځای له راشئ فرام ځان به پوښتنه کوي فرام بیلنس کیمیکل ایکویشن 2 moles of magnesium gives څومره 2 moles of magnesium oxide 2 مول ورکوي نو د 0.08 مولز نه به څو جوړي د یو نه یو د دوه نه دوه د درېو نه درې نو د دومره نه دومره مولز زه لږ کم دی خو بهرحال دقه شو نو مولز خو ماته معلوم شو خو یېډ ګوره مولز ته نه وایو ګرامز ته وایي نو دلته ورپسې لږ راشئ دې خوا پسې راشئ صحیح ده د مولر ماس څه شی دی مولر ماس آفو درکړی خو نه دی خو تاسو کولی شئ آف میګنیشیم اکساید is equal to میګنیشیم څو دی 24 اور پلس اکسیجن 16 نو څو شو 40 ګرام پر مول تاسو ته پته ده چې د هر شي د مولز نه ماس ان ګرامز معلوموي فارموله خو تیاره ده کنه ګوره n is equal to m by m n شته دا د شته کنه مول څه ما راوېسته مولر ماس مې ولا دا دی m دی نو m به څه شي m is equal to n ضرب m دا خو تاسو ته یاد دی نو دا څه شو 0.08 یونټ سره ولیکئ مولز انټو 40 ګرام پر مول نو مول د مول سره کټ شو او څه تیرال 3.2 grams this is theoretical yield دا څه شی دی theoretical yield دا تاسو example number 1.14 په څه شی باندې دی په theoretical yield دی 1.92 ګرام دای را کړی دی د ګرام سره دا ګرام څه مطلب دا رانه theoretical yield غواړي څه رانه غواړي r دې ته څه وایو theoretical yield رانه غواړي ٹھیک ده نو دا تاسو سره چې څه راووتو دا څه شی دی this is your theoretical yield اوس پوه شو په theoretical yield یو بل yield هم شته هغه ته actual yield وي actual yield څه ته وایي دلته لیکم ښه the amount of product خو دا د دې بل نه لږ بدل دی the amount of product which is produced which is actually produced په حقیقت کې actually produced by performing an experiment دې لپاره به څه کې باقاعده experiment by performing an experiment मतलब reaction by performing an experiment is called actual yield بلا نمونه دي real yield وته هم وایي یا وته experimental yield هم وایي ځکه چې experiment پکې شامل دي r experimental yield او یا یو بل نوم هم دی r practical yield real yield practical yield true yield دا ټول د یو سړي مختلف نمونه دي ٹھیک ده نو د دې ډیفینیشن ډېر آسان دی د amount of product which is actually produced by performing experiment دا خو ما په کاغذ کیلکولیټ کول ته ګورئ چې 1.92 نه څو جوړیږي 3.2 ګرام جوړیږي ځکه چې ایکویشن ماته وي د دومره نه دومره دا زما سره چې څومره راځي نه څومره دغه تیورټیکلی دا څه شی وایي تیورټیکلی دې اسانه خبرې دي اکچولی زه په حقیقت کې اوس داسې کوم چې ځان تیاروم مټې ورته رانغاړم صحیح ده او دا ریاکشن کوم 1.92 ګرام میګنیشیم اکساید مې واغستو د اکسیجن د سلنډر نه مې ولا پیپ راوستو او هیټ مې کو او ریاکشن سٹارټ شو میګنیشیم اکساید جوړ شو پروډکټ مې حاصل کو پروډکټ مې ځان سره جوړ کو او په تله مې کې خودلو پروډکټ را سره رالی څومره به جوړیږي تاسو په خیال سره 3.2 به جوړیږي د دې نه به ډیر جوړیږي کلک به جوړیږي یاد ساتئ د دې نه به ټول عمر کم جوړیږي او دغه د ایکچوال یو خو ما تیار جوړ کړی کنه نو زما سره به 3.2 په ځای باندې یا 3.1 جوړ شوی یا به 3 ګرام جوړ شوی دا کم ولې شو دغه لرستو راځو ریزنز دي صحیح ده خدا به همیشه په حقیقت کې دا خو موږ په کاغذ باندې کاغذ کې موږ سره مسلې نه وي خو په لیب کې مسلې راتللې شي ته چې کله ریل کې کیمستري کې نو بیا بلا مسلې ورته ولاړي نو یاد ساتئ په لیب کې چې تا ریاکشن وکړو په حقیقت کې څومره پروډکټ جوړ شو دغه ته ایکچوال ییلډ وایي دغه ته څه وایي ایکچوال ییلډ وایي هغه به همیشه د دې تیوریټیکل ییلډ نه کم وي نو زموږ سره یو مسله رااله او مسله څه ده هغه دا د ریممبر دا په ریممبر کې ولیکئ او بیا وروسته د دې ریزنز لیکو وایټ بورډ به صفا کو ریممبر دا خبره دی تاسو ټولو ته یاد ای د کې هیڅ شک نشته چې ریممبر دیٹ
एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन अ theoretical yield. एक्चुअल यील्ड व हमेशा एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन अ theoretical yield. द दे रीजंस ब बयान हो theoretical yield. ठीक दा जन सरा नोट कई दूसरा से शाबाश दे क्वेश्चन तचे एक्चुअल यील्ड is always less than theoretical yield. Why that's wali why मतलब वाले ठीक शरा that's wali. No there are many reasons. Number one reason सशे number one reason दा देचे कि देशी द रिएक्शन रिवर्सिबल देशी द रिएक्शन रिवर्सिबल भी नो रिवर्सिबल रिएक्शन चरतम रिएक्टेंट्स खत्म ही ना सना से रिएक्टेंट्स दजान सरा साथी सही दा नो तो बता प कागज की वैल्यू कि रिएक्शन टोल प कैलकुलेटर और प पेन के होता टोल दणियाकला सही दा वलता प्राति दिला नो हकीकी यील्ड ची कम द एक्चुअल यील्ड कम शो द theoretical yield ना सही दा नो अवलने रीजन को डेरा आसान दे the reaction may have not reached to completion, may have not reached या gone to completion किधे शिदा रिएक्शन कंप्लीट शवे नवी वले ड्यू टू रिवर्सिबिलिटी द रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी हुआ और रिएक्शन सरता न दे रसेदले या पसादला अल्फाजों के तासवेल है यानी कि सो all the reactants have not converted into products. नो दा मसाला गोरे पे theoretical न के नवा अल्ता हम द पेन और द कैलकुलेटर न कार अगस्तलो टोरम कन्वर्ट करियो अवदलता हकीकत बदल शो नो एक्चुअल यील्ड कम शो द theoretical yield ना ये रीजन है दादे द्वेम रीजन है सदे द्वेम रीजन है दादे कि तकी देश तवे च जमा द रिएक्टेंस रवान दी जमा प्रोडक्ट जोड़ई फागई पाकिस्तान लबल से गपशप शुरू करे साइड के बल से शे जोड़ई साइड की लगे दी साइड प्रोडक्ट जोड़े अनडिजायर्ड प्रोडक्ट जोड़े कम चमाता न दे पकार दगा साइड की जिकम रिएक्शन रवान दे दगा चेन या साइड रिएक्शन वही नो दलता बतवे च जमा दुमरा प्रोडक्ट पकार द जोड़ शवे वे हकीकत की बहुमरा प्रोडक्ट नवी जोड़ शो नो बियम स्टा एक्चुअल कम शो द theoretical ना दगा साइड रिएक्शन वही सो तवाई साइड रिएक्शन सम ऑफ द reactants may have converted into side products. साइड प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट्स तो चिकम स्टा प्रोडक्ट नहीं वो तक रिएक्शन की जुड़ी की साइड प्रोडक्ट्स या अनडिजायर्ड प्रोडक्ट्स जब तक से वायु अनडिजायर्ड प्रोडक्ट्स होता वायु अनवांटेड प्रोडक्ट्स देखो मंग तनो उपकार ड्यू टू दरअसल वही ने जुड़ी की ड्यू टू साइड रिएक्शन तो साइड या चेन रिएक्शन ड्यू टू साइड आर चेन रिएक्शन जल्द ये एग्जांपल दरको मा चेन रिएक्शन फॉर एग्जांपल किताब के एग्जांपल पे देवन न देखड़े हो एग्जांपल पे मंगा से कहो सीधा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलावे से मिलावे हाइड्रोजन वर्ड्स की लिखा मखा जके च बिया इक्वेशन नशम बैलेंस का बोले हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दा मंगा मिलाओ और दा मार जते तवको से कम चुबते जोड़े से ते जोड़ कमा H2O ते जोड़ कम खैर द सीवरी गई हुमा त सब पता वचे द प ग्रुप कल जमा theoretical yield कैलकुलेट का उन तुमरा हाइड्रोजन हो और तुमरा ऑक्सीजन हो सही दा अगला मा कैलकुलेशन वो उबो में ते जोड़ के theoretical yield खुजमा सारा राले उसे कल हकीकत की में रिएक्शन का उन देश बनानो हो सारा साइड के H2O2 जोड़ करे दाम दे तक ने जुड़ी गई हाइड्रोजन पर ऑक्साइड दिस इज साइड प्रोडक्ट दैट्स द साइड प्रोडक्ट नो दी नुकसान हो को नको दैट्स द ऐसे को जोड़नु कि जमा रिएक्टेंट से खर्चा करा नो जमा द प्रोडक्ट यील्ड कम को दिस इज अनदर वेरी ऑब्वियस रीजन 3 नंबर तराश
3 نمبر کې ودا ولیکو چې there may be impurity in your reactants کې دې شستا reactants کې impurity وي نو دلته خو تا په ټول پورا غستې دي چې دومره مې دا وخت او دومره مې دا واغسته او استاد دا سوچ دیګنه چې دا ما پیور واغسته خو په دې کې کرپشن شوی دی صحیح ده تا 100 ګرام یو شی واغستلو نو ته دلته په ځین کې چې 100 ګرام ما ولېګلو ریاکشن ته او چا پکې 10 ګرام سپین بل څه شی پاوډر پکې ورتلی صحیح ده نو ما خو پورا کړی دی خو شی خو پورا نشو کړ نو دې د وجه نه په حقیقت کې چې کله مونږ کیمستري کوو نو اکچولی یډ به کم راځي د تیوري پن کې خو مونږ پورا غسته په تیورټیکل یډ کې پن او کیلکولیټر باندې چې کله مونږ کاوه د بیلنس کیمیکل اکویشن نم کاوه ارته مونږ پورا غسته خو دلته اوس په امپیورټي باندې زما ریاکټنټس را کم شوی دی په حقیقت کې نو ځکه بری یډ یا اکچولی یډ کم راځي د تیورټیکل یډ نو دې ارمدا کتاب کې نه د لیکل خدای ریزن کې زماره طرف نه سپیشل والے there may be impurities in reactants کې دې شي په دې reactants کې څه شي وي impurity reactants کې impurities وي صحیح دریم ریزن دا شو څلورم ریزن تراش څلورم ریزن هم ډېر عام ریزن دی یاد ساتئ دا ریاکشن چې تاسو لګوي په دې باندې ځان پوهه کوي دا ریاکشن چې تاسو لګوي دا په یو فلاسک کې لګي څه کې لګي دا یو فلاسک کې راوند باټم فلاسک ہوتا وي صحیح ده پر اساس جنرال یو ریاکشن لیکم A + B او دا مال سره کوي C + D C او D زما پروډکټس فلاسک کې چې دا ما سم ملاو کړی دي څه وایي ریاکشن میډیم ہوتا وي دي شي څه وایي ریاکشن میډیم یا ریاکشن میکسچر ہوتا وي صحیح ده کنټینر خو ګلاس والا کنټینر شو دا دنه چې څه پراته دي دا کنټینر مو د ریاکشن فلاسک وي څه شو دا وي دا ریاکشن فلاسک دی او د کې چې دا دنه څه شي دي دا ریاکشن میډیم دی اوس دا سی ځانله پروډکټ دلته ګورئ سی پرس کا د کینسر دوا ده او دا ډی چې کم دی دس از ا کاسمیټک یا زمونږ بداوی دا زهر دی پرس کا نو د دوا سره خو زهر چاله نشي ورکول دا به یو بل نوز بیلې د پروسس ته څه وي ریکوري اینڈ پیوریفیکیشن د دوران کې خامخا پروډکټ لاس کیږي دا به تر یو کنټینر نه بل تړي د بل نه به بل تړي د بل نه به بل تړي په اخره کې با پیکینګ کې نو اٹ هیز ټو گو تھرو ا چین اف پروسس دا به یو لوی چین نه پاس کیږي د یو پروسس نه پاس کیږي نو د وجه نه یو might lose some of your product during this recovery double reason some of the product may be lost during recovery and purification from reaction medium from reaction mixture या reaction medium او دې کې چې کوم لاس شو کوم product زمونږ نه ضایع شو this is called mechanical loss او یا وته څه شی وایي are human error دې کې پروډکټ ته ګناه نشته دا زمونږ د وجې نه کم شو هیومن ایرر سیم ریاکشن دې دوه کسانو لور کومه د یو سره ډیر پروډکټ جوړ شو د بل سره لږ کم جوړ شو د چا څه ډیر جوړ شو د مطلب دا د هیومن ایرر کم دی د لاسو صفایي لږ ډیره ده او د بل د لاسو صفایي کم ده سین دې ته د لاسو صفایي وایي دا د لاسو د صفایي د وجې نمستانه پروډکټ لاس کېدلی شي او خامخا به لاس کېږي داسې پرفیکټ څوک نشته دی صحیح ده نو دغه وجه ده چې ایکچولی همیشه کم راځي د تیورټیکل نه څلورم پنځم ریزن ته لاړ شي پنځم ریزن ته لاړ شي تا چې دا ریاکشن لګولی دی دلته ګورئ تا چې دا ریاکشن لګولی دا خواسې نه وي که نه دا به د پاسه د یو هیټر پروت وي د سره پاسه به پروت وي الکټریک هیټر وي څه شی وي که دا هیټینګ غواړي نو دا ورسره پاسه پروت وي یو الکټریک هیټر وي صحیح ده دې نه سوئچ تللی دلته صحیح ده الکټریک هیټر د پاسه دا ریاکشن پروت دی دې کې ترمامیټر موږ نصب کړی وي ترمامیټر پکې پروت دی دا څه شی دی ترمامیټر دی دا به تا ته ښیي دې مطلب دا دی چې دا ریاکشن به په یو خاص ټمپریچر وي ریاکشن به خاص ټمپریچر وي که نه وي که روم ټمپریچر دی دغه هم د خاص ټمپریچر دی روم ټمپریچر مطلب دا دی چې دې نه به نه ګرمي او نه به یخې په دغه باندې ریاکشن کېږي صحیح ده د ده به یو خاص پریشر وي د ده به څه خاص کنسنټریشن هم تا ساتلی د ده به څه خاص والوم هم تا ساتلی دې ټول ته ریاکشن کنډیشنز وایي دې ته څه وایي ریاکشن کنډیشنز وایي په کوم څه شي باندې چې په کوم کنډیشن باندې چې دا ریاکشن ولاړ دی او کېږي روان دی که په دغه کې څه ډسټربنس راغلی فرض که بجلي لاړه په منځ کې صحیح ده یا هسې یو کس دلته تېرېږي او د دې هغه نوب چې کوم دی هغه یې تاو کړو او ټمپریچر یې دا موږ فرض که په 60 ډګري سي باندې دا ریاکشن کوو او هغه 120 ته خېجولی څه ته خېجولی دی 120 ته خېجولی دی نو پروډکټ به جوړ شوی خو بېرته به مات شوی
او په دغه کنډیشن کې انسټیبل وي کنه او یا به د ټولې مسلې بیا پیدا کېږي کېدای شي سایډ ریاکشن ورسره شوی صحیح ده. نو په ریاکشن کنډیشنز کې به وایي ډسټربنس نه راولي کرا د وستو بیا به هم څه راځي همیشه به نقصان خو تیوریټیکل ییلډ ته خو نقصان نه رسي خو په کاغذ شوی دی خو ختم شوی دی ایکچوال ییلډ ته نو ایکچوال ییلډ چې کوم دی دا ډېر ولنریبل وي ولنریبل مطلب کولاو پروت وي څه شي ته خطرو ته نو خطرې ورسره ډېرې دي. پنځمه خطره څه شی ده دیر may be some disturbance in the reaction conditions such as temperature volume صحیح ده. نو د reaction conditions څه شی دي such as temperature volume pressure concentration etc. کله نظم اپ شان ریدل به او etc راځي صحیح ده temperature volume pressure concentration بلا شی کني etc might have disturbed کې دې شي دا چا disturb کړی might have disturbed دا ټول ریزنز که یو نه بل وي که بل نه بل وي یو که بل نه بل وي خامخا یو ریزن دوه بدلته حایل کیږي نو دغه د وجه نه به زموږ سره ایکچوال ییلډ چې کوم دی دا به کم راځي دا به څه شی راځي دا به کم راځي د تیوریټیکل ییلډ نه تیوریټیکل ییلډ سره دا یو مسله هم نه وه هلته خو صرف پن کیلکولیټر او بیلنس کیمیکل ایکویشن موږ استعمال کړی کلیر به وي دا ځان سره نوٹ کړئ شاباس ها دا ټاپک تاسو کتاب لیکلی تیوریټیکل اینڈ ایکچوال ییلډ ایز پرسنټیج ییلډ نو مطلب دا چې دلته یو بل ییلډ هم شته پرسنټیج ییلډ خو یاد ساتئ هغه ځان له ټایپ نه دی هغه د ایکچوال او د تیوریټیکل څه شی ده ریشو ده په پارټس پر 100 کې او هغه ته موږ پرسنټیج ییلډ وایو نو دغه په کوم ځای کې په کار راځي په دغه باندې بحث کوو دی ریشو اف او بیا په زه پوهه کوم تاسو د ریشو اف ایکچوال ییلډ اینڈ theoretical yield in parts per 100 percentage देखा ना چې په میث کې لیکم دا بره خبره نو پرسنټ ییلډ څه شو پرسنټ ییلډ اصل کې شو نو یاد ساتئ percentage yield چې کوم دی is used to determine the efficiency of a chemical reaction percentage yield ډېر دی نو reaction more efficient دی percentage yield کم دی نو reaction less efficient دی greater the percentage yield more efficient will be the reaction دا ځان سره ولیکئ د دې لپاره څه ځینې کتابونه څه سکیل هم لیکي یو پیمانه خلکو جوړه کړې ده خو لازمي نه ده دومره زیاته یونیورسل نه ده ښه چینج کېږي را چینج کېږي خو صرف ستاسو د آیډیا دپاره زه وایم چې دلته ګورئ نو په دې باندې موږ د ریاکشن ګریډینګ کوو څه شی پې کوو ګریډینګ پې کوو که چېرته پرسنټ ییلډ څه دی دلته ګورئ پرسنټ ییلډ لیس دین 50% نو دې ریاکشن ته موږ څه وو دا پور ریاکشن دی دا څه شی دی بیکاره ریاکشن دی دا دی د 50 نه واله تر 70% پورې کوم رینج کې دی 50 نه واله تر 70% دی ته موږ وایو دا ګډ ریاکشن دی دا څه شی دی ګډ ریاکشن دی ایکسلنٹ ریاکشن صحیح ده نو دا پرسنټیج ییلډ ماته څه شی ښیي دا ماته د ریاکشن لیول ښیي چې ښه دی او که بد دی یعنی په دې باندې موږ د ریاکشن ګریډینګ کوو نو ایگزامپل نمبر 1.15 دا د څه په باره کې دی د تیوریټیکل ایکچوال او د پرسنټیج ییلډ په باره کې دی موږ ته څه وایي ډېر ښایسته ریاکشن یې راکړی دی نو دی وایي چې موږ ریاکشن وکړو دومره کاپر کاربونیټ هم واغستو او دومره را سره دا جوړ شو نو یاد ساتئ دا څه شی شو دا خو موږ معلوم نه کړو دیو راته ویلي چې دومره جوړ شو نو دا ایکچوال ییلډ دی دا څه شی دی دا لیبل کې دس از ایکچوال ییلډ دا زموږ سره اصل کې څه شی دی ایکچوال ییلډ خو هغو ایکسپریمنټ کړی دی او معلوم کړی دی ایکچوال ییلډ مخې ته رالی خو زما نه غواړي څه شی واټ از د پرسنټیج ییلډ څه شی رانه غواړي خو د ایکچوال ییلډ ډیوایډ بای تیوریټیکل ییلډ دی ملټیپلایډ بای 100 هم په کیلکولیټر کې شته دی ټیک ده او ایکچوال ییلډ هم راکړی خو تیوریټیکل ییلډ نشته نو زما کار بسي اول به زه ځان لا تیوریټیکل ییلډ معلومه ماس اف کاپر کاربونیټ څومره دی 24.8 grams مولر ماس یې څومره دی شاباس دا هم وکړئ مولر ماس کاپر کاربونیټ ویلي کوي مړه دومره جلدي مه کوئ ښه نو 64 جمع 12 جمع 48 124 ګرام پر مول دا شو کنه ٹھیک ده او اوس مول به معلوم کړو ځکه چې زه تیوریټیکل ییلډ معلوموم نو د ګرام نه خو نه معلوموم د دنه د ګرامز معلوموم
تاسو وایي چې دا خو راکړي دا بیل دی ګوره دا خو هغه کوم ریاکشن کړو سره جوړ شوی ایکچوال ییلډ دی د بیلنس کیمیکل اکویشن چې کوم موږ معلومو هغه د تیوریټیکل ییلډ وي نو زه په هغه پسې لګیایم ښه نو مولز اف کاپر کاربونیټ دا به څه شي نو تاسو ته پته را نو دا به شي 24.8 ډیوایډډ بای 124 یونټ منټ لیکلو ته ضرورت نشته ګرام پر ګرام سره کټ شي په خپل وته مولز جوړ شي څه ته راځي 0.2 ګرام 0.2 مولز څومره ته راځي 0.2 مولز نو مولز خو مې معلوم کړه اوس به بیلنس کیمیکل اکویشن ته بیلنس کیمیکل اکویشن څه ته وایي څه وایي د 1 مول نه 1 د دې څه زمون کار نشته ښه داغه څه ذکر مکر په ریاکشن کې نه دی شوی پر اکویشن د 1 مول نه 1 جوړیږي نو د 0.2 نه به 0.2 جوړ شي صحیح ده نو تاسو ولیکئ چې فرام BCE ماس ان ګرامز به څه شي 0.2 مولز ضرب مولر ماس څه شي مولر ماس کې بولا ضرب ورکې مولر ماس دې ځکه رپو کې شابه سي نو کاپر اکساइड ده کنه نو 64 प्लस 16 80 ग्राम पर मोल نو دا پکې پټ کې 0.2 مولز انټو 80 ग्राम पर मोल چې زه یې به یونټ لیکم ښه نو مولز به د مول سره ختم شي په خپل ته ګرام جوړ شي اوس به پته ولګي 16 ګرام this is your theoretical yield څه شی جوړ شو 16 ګرام دغه theoretical yield دا څه شی دی تیوري نو تاسو وختي څه ویلو شاباس ایکچوال ییلډ به همیشه کم وي د تیوري ایکچوالي څو جوړ شوی 13.9 جوړ شوی او په کاغذ څومره جوړ شو 16 ګرام نو دغه مسله په کې کلیر شو چې ایکچوال به همیشه کم راځي دا خو ډیر کم دی چرته 16 او چرته 13 هغه نور چرته لاړې نو موږ چې کوم ریزنز ولي کې فقر ریزنز کې بچا خړلې وي کوم ریزن چې ولي کې پاره کې بچا ورکړې وي صحیح ده نو ایکچوال به همیشه کم راځي دا دا ستاسو theoretical yield this is theoretical yield نو اوس موږ کولای شو percentage yield معلومولای شو کنه شو yield divide by theoretical yield زه کم ده زه کم دې ولې کو صحیح د دې ناراضي 86.87% it's a very excellent reaction ډیر خسته reaction دی موږ ته ویلې دي کنه 18 والا تر 85 90 پورې excellent reaction دی ځکه چې percent yield څه شي دی percent yield دی اوس په percent yield پوه شئ د نن د پاره دومره کافي وا الله حافظ and see you in the next class